We began our sessions with Psalm 23. 이번 전체 세미나를 시편 23편으로 저희가 시작을 했죠. There we are told that the Holy Shepherd promises that as his sheep we lack nothing. 분명히 시편 23편에서 하나님께서 우리의 목자가 되시기 때문에 우리가 그 양떼로서는 부족함이 전혀 없다는 것을 보았습니다. And so we have seen several examples of that. 그러면서 저희가 그 예를 들었죠. 말씀 안에 있는 여러 가지 예를 보았습니다. Therefore, we do not need to seek other spiritual experiences. 그래서 결론적으로는 저희가 그 부족함이 정말 없기 때문에 저희가 어떤 영적 체험이나 이것을 꼭 해야 된다라는 필요가 없어진다는 것이죠. Especially mystical experiences or other things. 그러니까 예를 들어서 어떤 신비로운, 왜냐면 누군가 신비로운 경험을 하면 왜 나도 하고 싶잖아요. 근데 꼭 그러지 않아도 완전히 나는 부족함이 없다는 것을 안다는 것이죠. We do not need to seek relationships with other human philosophies, ideas, or so-called gods. 또한 저희가 어떤 인간적인, 철학적인 그런 것을 더 보태야지만이 내가 뭔가 잘하고 있는 게 아닌가, 잘 제대로 믿고 있는 것이 아닌가라고 생각할 이유가 하나도 없다는 것입니다. And in our last session, we see that we have a Savior. The Savior in whom we have put our trust is more than adequate to meet all of our legitimate needs. 그리고 지난 세션에는 저희가 우리의 구원자를 살펴보았습니다. 우리의 구원자는 얼마나 위대하게 그리고 완벽하고 완전하게 온전하게 우리를 구원해 주시고 우리의 모든 필요를 채워주시는지를 우리가 살펴보았기 때문에 그렇기 때문에 우리는 더 부족함이 없다라는 것을 정확하게 보았습니다. So we have one final area to explore. 근데 저희가 이제 마지막으로 살펴봐야 할, 연구해 봐야 될 부분이 있는데요. What are our sources? 제일 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 이런 확신을 갖기 위해서 우리가 볼 수 있는 어떤 소스가 무엇인지 그것이 중요하다는 것이죠. In other words, what are our written authorities for what we believe and how we live? 다른 말로 하자면은 우리가 기록된 분명히 이런 것들에 대해서 확실하게 말해주는 어떤 기록된 증거물들이 있어야지만이 우리가 확신을 갖고 분명하게 삶을 이끌어 나가면서 또 그런 어려움을 갖고 있는 사람들에게도 분명하게 이야기해 줄 수 있겠죠. As believers in Yeshua, we put our trust in what the words of the Bible says, the Holy Scriptures from Genesis to Revelation. 제일 중요한 것은 우리가 믿는 사람들로서 하나님의 계시가 기록으로 글로 담겨져 있는 하나님의 말씀, 성경이 제일 중요합니다. 가장 중요한 소스가 되고 있는 것이죠. 창세기부터 계시록까지입니다. Are these scriptures enough, or do we need to delve into other written sources to know God and to live a life of servants for Him? 그렇다면 우리가 물어볼 수 있는 질문이 이 성경이라는 것이 충분합니까? 성경 이외에 다른 것들, 다른 소스들이 필요합니까? 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 자녀, 하나님의 제자로 살아가는 데 있어서 다른 것들이 필요합니까? 하고 물어볼 수 있죠. So we will finish our sessions about a discussion about God's Word. 그래서 마지막으로 저희가 보기 원하는 것은 하나님의 말씀에 대해서 우리가 보다 자세하게 살펴보겠습니다. But please note, this is a limited discussion. We're not going to talk about everything concerning God's Word. 네, 저희가 하나님의 말씀에 대해서 다 다룰 수는 없습니다. 시간 관계로. 그래서 저희가 지금 공부하는 그런 내용과 연관된 그런 부분들을 특별히 보도록 하겠습니다. We will not discuss how it is inerrant, nor we will discuss how it is from the very mouth of God. These things are given. 네, 저희가 너무나도 근본적으로 하나님의 감동, 하나님의 입에서부터 나온 것이 하나님의 말씀이라는 것이나 하나님의 말씀에는 틀린 것이 없다라는 것, 이런 부분들은 너무나도 우리가 전제로 저희가 깔고 그 다른 부분들을 보도록 하겠습니다. These are our presuppositions. 저희가 하나님의 말씀은 전혀 문제가 없고 틀린 것이 없고 그리고 하나님의 입에서부터 직접 나온 굉장히 중요한 이 부분에 대해서는
너무나도 본질적이고 당연하기 때문에 자세하게 다루지 않겠습니다. Rather, we will discuss how the Word of God has been violated. 우리가 이번에 살펴보기 원하는 것은 구체적으로 하나님의 말씀이 어떻게 사람들이 따르지 않게 되었는지, 하나님의 말씀이 어떻게 와전이 됐는지, 어떻게 잘못 이해가 됐는지, 해석이 돼서 지금 잘못 전달이 되어졌는지 그런 부분들을 저희가 보겠습니다. It's been violated by people who think we need to add to it, or by people who think, well, it's been replaced or done away with. 지금 하나님의 말씀이 건드려졌다고 이렇게 표현을 할 수가 있는데요. 그러니까 역사적으로 누군가가 건드린 것이죠. 이게 더 필요하다 아니면 이거는 이것이다 라는 어떤 인간적인 해석을 했다던가 그것을 전통적으로 전했다던가 그런 이제 부분들을 우리가 보겠습니다. So this session is an expansion of what we read in Deuteronomy chapter 4, verses 1 and 2. 그래서 이 세션은 특별히 말씀에서는 신명기 4장 3절 말씀에서 이미 하나님께서 말씀하시는 부분이기 때문에 이것을 아주 자세하게 보는 세션이 되겠습니다. 신명기 4장 3절 말씀입니다. Sorry. Go ahead. I'll read first. Yes. Now, Moses is speaking to Israel. Very surely he's going to die. 지금 이스라엘 백성이 지금 모압 평지에 있고 모세가 곧 죽게 됩니다. They have finished their 40-year wandering in the wilderness. 지금 40년 동안 광야에서 계속해서 훈련을 받으면서 지내왔죠. So not only is Moshe going to leave them very soon, but then they will cross the Jordan River and begin taking the land. 그런 모압 평지에서 이제 약속의 땅에 이제 들어가기 일보 직전인데 모세는 이제 못 들어가게 됐죠. 못 들어가게 되기 때문에 이제 마지막으로 모세가 이 광야 세대에게 이제 가르치는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. So Moshe says, Now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I am teaching you to perform, so that you may live and go in and out and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. 자, 4장 1절 말씀입니다. 이스라엘아, 이제 내가 너에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. So Moshe is reminding them that especially when they get into the land to live by God's word. 모세는 약속의 땅에 들어가지 못하는 상황이 됐기 때문에 지금 이스라엘 백성에게 지금 호소를 하는 것이죠. 약속의 땅에 들어가면은 지금까지 훈련 받아온 대로 하나님의 규례와 법도를 준행하라. 그것을 철저히 해야지만이 너희가 살 것이다라고 조언을 합니다. Then look at verse 2. 근데 2절을 한번 보겠습니다. You shall not add to the word which I am commanding you, nor should you take away from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. 2절. 내가 너에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고, 가감은 더하지도 말고 빼지도 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라라고 아주 구체적으로 모세가 못을 박는 것을 볼 수가 있어요. So not only is Moshe reminding them to live by God's word, but he's exhorting them, do not add to the word nor take away from it. 지금 모세가 하나님의 말씀대로 이제 준행하면서 살아야 된다라고 말하지만 더 나아가 어떻게 권면을 하냐면은 하나님의 말씀에 더하지도 말고 빼지도 말라라고 분명하게 말하고 있습니다. The word of God as it stands alone is sufficient. 다시 말하면 가감하지 말라는 얘기는 무엇이냐면은 하나님의 말씀이 지금 있는 그대로 충분하다라는 거야. 족하기 때문에 거기에 네가 더할 것도 없고 뺄 것도 없으니까 건드리지 말아라라고 말하는 것이죠. So let's look at some examples of what it means first to take away from God's Torah. 그러면 저희가 하나님의 말씀에서 뭔가 빼내는 것에 대해서 역사적으로 어떻게 이런 일들이 있었는지에 대해서 몇 가지 예를 들도록 하겠습니다. Unfortunately, some people who are believers in Yeshua, without them even realizing it, take away from the Torah. 안타깝지만 불행하게도 예수님을 믿지만
무의식적으로 저희가 이제 의도적으로 그렇게 하지는 않지만 무의식적으로 하나님의 말씀에서 이렇게 요것저것을 이렇게 빼내는 경우가 종종 있습니다. And they do so in at least two ways. 예, 근데 어떻게 그렇게 무의식적으로 하게 되느냐면 두 가지 이제 그렇게 안타까운 일을 하게 되는데요. First, for reasons that we will not get into, many have mistranslated the word Torah. 첫 번째는 그러니까 왜 하나님의 말씀에서 이렇게 빼게 되면서 문제가 일어나게 되느냐면은 굉장히 이 부분도 사실은 굉장히 많은 것을 그 역사를 이야기할 수밖에 없지만 여기서는 그렇게 하지 않겠습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 하나님의 말씀에서 토라라는 이 단어에 대해서 오해하고 잘못 번역해 왔기 때문에, 그러니까 잘못 이해했기 때문에 잘못 번역이 된, 그래서 잘못 전달해져 온 것이죠. Most translations of the Bible translate the word Torah as law. 예, 그래서 성경 번역본을 보시게 되면 영어도 그렇고 한글도 그렇고 이 토라라는 히브리어 원어를 어떻게 번역하냐면 보통 율법으로 이제 번역을 합니다. That's a very serious mistake. 예, 근데 여러분 이것이 굉장히 심각한 번역적인 이제 잘못된 선택이라고 봐야겠죠. And it has caused countless problems. 그래서 사실 역사적으로 이 선택 하나를 통해서 굉장히 많은 오해, 하나님에 대한 오해와 문제들을 사실 일으켜 왔습니다. First of all, 첫 번째로는 we need to remember that the Hebrew word Torah means teaching or instruction. 첫 번째로 이 히브리어 단어의 뜻을 바로 알아야겠죠. 율법이 아니라는 겁니다. 사실 이 히브리어 단어 토라의 뜻은 무엇이냐면은 가르침 또는 지시입니다. In modern Hebrew, some people have said that it also means doctrine. 현대 히브리어로는 교리라고도 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. So did we hear this? 자, 여러분 잘 들으셨나요? Torah does not mean law. 토라는 율법이라는 뜻을 갖고 있지 않습니다. Other word, there's one or two other words in Hebrew that we could translate law, but Torah is not one of them. 히브리어로 율법이라는 그 단어가 있습니다. 한 2개 정도 있지만 토라는 해당되지 않습니다. It means teaching or instruction. 토라라는 단어의 뜻은 가르침 또는 지시사항입니다. Now, this next statement might keep some people awake tonight. 이 다음 제가 말씀드리는 것은 어떤 면에서 어떤 분들에게는 아마 밤새 잠을 못 잘 수도 있을 것 같긴 한데요. Because of the meaning of Torah, there really is no such thing as the law of Moses. 실제로 토라가 뜻이 율법이 아니기 때문에 모세 율법이라는 이제 표현을 영어로는 아마 Law of Moses 해가지고 그 표현을 많이 쓰는 것 같은데 한국말로는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 모세의 율법 하면은 딱 떠오르는 게 십계명에서부터 쭉 있지 않습니까? 근데 그런 거가 없다라는 거예요. 그런 컨셉이 아니라는 거예요. The first 5 books of the Bible are God's teaching that He gave through Moses. 예, 다른 말로 하자면 이제 모세 오경이라고도 이렇게 부르지만 왜냐면 모세가 이제 쭉 편집을 했기 때문에 그러니까 사실은 5 books of the Bible. 예, 그래서 사실상 5개의 책입니다. 그러니까 가장 먼저 등장하는 하나님의 말씀에서의 5개의 책이라는 것이죠. Now that's clear, and if we only had the Hebrew scriptures, there should be no problem there. 히브리어로 원문으로 보게 되면은 전혀 문제가 안 돼요. 이것은 뭐 거론될 것조차도 없습니다. 왜냐면 그냥 단순하게 토라의 뜻이 율법이 아니기 때문에 이게 율법이랑 관계가 없다는 거죠. Now the waters get a little muddy later on when the Hebrew scriptures were translated into other languages. 근데 이 히브리 원문을만 보게 되면은 전혀 문제가 안 되는데 이 히브리어 원문이 이제 여러 언어로 이제 번역이 되면서 그러면서 이제 점점점 굉장히 복잡해지는 것을 우리가 보게 됩니다. The Septuagint translates the Hebrew word Torah with the Greek word nomos, N-O-M-O-S. 네, 이 번역에 있어서 이제 어려움이 이제 시작되는 부분이 어디냐면은 1차적으로는 70인역이 이제 히브리어 원어가 헬라어로 번역이 되죠. 근데 이
토라, 히브리어 토라라는 단어를 헬라어로 노모스라고 이제 번역을 하게 됩니다. 그게 17인역에 그렇게 번역이 됩니다. Please understand that the people who did the translating knew full well that Torah means teaching and instruction. 네. 근데 저희가 한 가지 반드시 기억해야 될 것은 무엇이냐면 70인역을 번역한 사람들은 다 유대인 학자들이었어요. 그렇기 때문에 그들은 토라라는 단어가 정확히 무엇을 뜻하는지에 대해서 다 알고 있었고 그것을 이제 가장 헬라어로 적합한 단어가 무엇일까 했었을 때 이제 노모스라고 한 것이죠. 근데 헬라적인 면을 알았던 것이 아니라 이 사람들은 유대인 학자들로서 이 토라라는 것에 대해서는 분명히 알고 있었습니다. They felt that the best rendering of the word Torah into Greek would be by the word nomos. 예, 그래서 여러 가지 이제 그 토라라는 단어가 성경 안에서 굉장히 많이 등장하기 때문에 헬라어로 봤었을 때는 노모스가 가장 적합하다고 생각했기 때문에 이 노모스라는 단어를 선택한 것이죠. Then about 300 years after that, the apostolic scriptures began to be written. 예, 근데 이 70인역이 번역된 지 300년 후 정도 됐었을 때에 이제 신약이 기록되어지기 시작합니다. 사도들이 이제 신약을 이제 말씀을 기록하기 시작하죠. And these Greek scriptures relied very heavily upon the Septuagint. 근데 여러분 역사적으로 아셔야 될 것이 뭐냐면 지금 헬라어로 왜냐면 아예 이 사도들이 기록한 그 성경은 신약은 헬라어로 기록되었기 때문에 이들은 어디를 많이 의존했느냐면 언어적으로 의존했느냐면 70인역을 의존하면서 거기에서부터 이제 헬라어를 이제 따오기 시작한 것이죠. When we read the Greek scriptures, we find that the word nomos actually has a variety of uses. 근데 여러분 우리가 말씀을 볼 때에 within the scriptures Yes. 말씀을 볼 때에 이 노모스라는 단어가 많이 등장을 하는데 실제로 히브리어를 보게 되면은 이게 히브리어로는 다른데 이제 노모스라는 단어가 계속 나오는데 여러 가지 다른 경우들이 있다는 다른 뜻을 지닌 경우들이 있다는 것이죠. Just to name a few examples, sometimes the word nomos can be rendered principle. 예, 신약 안에서 보게 되면은 이 노모스라는 단어가 원칙 또는 원리라는 principle이라는 의미를 갖고 있기도 합니다. For example, 예를 들면 it's a principle that gravity pulls things down and not up. 예, 뭐 예를 들자면은 원리 아시죠? 그러니까 이 중력의 원리는 지금 모든 것이 다 떨어지게 되어 있다. 그게 이제 중력의 원리라고 그랬을 때 이 원리라는 단어를 씁니다. That's something like a law, but its principle is a better rendering. 뭐 원리를 율법이라고 하기에는 좀 어렵죠. 그렇죠. 조금 다르죠. 네. Another example would be that nomos is used to speak of civil law, the kind of law you use in courts. 네. 그 노모스가 또 신약에서 어떻게 또 쓰여지냐면은 civil law, 그러니까 법정에서 사용되어지는 그러한 경우, 그러니까 법안에서 이제 사용되어지는 그런 법이라고 이제 볼 수가 있습니다. 그렇게 또 노모스가 사용되어집니다. For example, in Romans chapter 7, 네. 로마서에서 예를 들자면 로마서 7장 말씀해 보게 되면 Paul is speaking about, he's using an illustration about marriage. 예를 들어서 사도 바울이 이제 어떤 예를 드냐면은 결혼에 대한 어떤 그 법을 이야기합니다. And as he's doing so, he's talking about the laws of marriage, and he's using the word nomos. That's civil law. 네, 그 경우 사도 바울은 이제 결혼 안에서의 그 법이 있었는데 그 당시 그 법에 대해서 이야기했었을 때에 이 노모스라는 단어를 또 썼어요. A third example 세 번째 예를 들면 is that nomos is sometimes used to speak about Jewish religious law. 이 노모스라는 단어가 신약에서 유대적인 종교 법을 이야기할 때 그때 또한 사용되어지는 것을 우리가 볼 수 있어요. People confuse this with the scriptures. 근데 여러분 이게 가장 문제를 많이 일으키는데 이것이 하나님의 말씀 성경이다라고 오해를 하는 경우가 굉장히 많습니다. But we're not talking about scriptures here. We're talking about the laws of Judaism as they came to be birthed sometime in the late Second Temple period. 근데 사실 이 유대주의의 역사에 대해서 저희가 잘 모르고 있기 때문에
이것은 완전 순수 유대인들의 세계 속에서 일어난 일입니다. 2차 성전 당시 무엇이 탄생하게 되냐면은 유대주의가 이제 탄생하게 되는 것을 봅니다. 역사적으로. 그러면서 유대인 랍비들이 만들어낸 그런 법사항들, 율법사항들이 있어요. 그것이 바로 유대인 종교 법이라는 것이죠. 그것은 하나님의 말씀과는 전혀 무관한 것입니다. A good example of this is Ephesians chapter 2. 네, 제가 성경 안에서 예를 들겠습니다. 에베소서 2장 말씀을 보게 되면 In chapter 2, starting at verse 14, we read this. 14절에서부터 우리가 읽으면 이렇습니다. For he, that is Yeshua, for he himself is our peace, who made both groups, that's Jews and Gentiles, into one. He broke down the barrier of the dividing wall. 네, 14절. 그는 예수님이시죠. 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고. Verse 15, he broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in his flesh the hatred, which is the law of commandments contained in ordinances. 네, 15절이 이제 굉장히 헷갈리는 부분인데요. 15절에 뭐라고 나와 있냐면 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 세 사람을 지어 화평하게 하시고라고 나오죠. The language sounds like he's talking about scripture. 근데 여러분 이렇게 그러니까 법조문으로 된 계명의 율법이라고 그러면 당연히 우리 딱 읽는 사람이 생각할 수밖에 없는 것은 하나님의 말씀이죠. After all, he's talking about commandments and ordinances. 왜냐면 계명과 법조문, 율법 이렇게 얘기하고 있으니까 당연히 하나님의 말씀이라고 생각합니다. The problem is this. 근데 문제는 무엇이냐? The teachings of Moses, the 5 books of Moses, make provision for how Jews, Israel, and Gentiles could be together. 여러분 문제는 뭐냐면은 전체 모세 오경을 보게 되면은 유대인과 이방인이 함께 어떻게 살아야 되는지 공존하는지 공존뿐만이 아니라 진짜 하나가 되는 것에 대해서는 이미 다 다루고 있어요. They teach how both groups can be one people. 정말 세 사람처럼 살 수 있는 것에 대해서 분명하게 다 다루고 계시고 말씀하고 계십니다. But by the late Second Temple period, this social condition had changed. 네, 근데 여러분 2차 성전 시대에 들어가게 되면서 when does the Second Temple period start? About 500 years, when the Second Temple was built, about 500 years before Yeshua. 그러니까 2차 성전 시대라 하면 예수님이 탄생하지 한 500년 전이라고에서부터 시작한다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 그때서부터 이 유대주의라는 운동이 이제 일어나기 시작하는데요. 그러니까 지금 그 2차 성전 시대 때에는 이방인과 유대인과의 관계가 굉장히 안 좋은 상황에 있었고 그러기 때문에 그 상황 속에서 이제 무언가 만들어졌다는 것입니다. By that time of history, Jews and Gentiles began hating each other. 네, 그때 이게 2차 성전 시대에 접어들게 되면서 역사적으로 유대인과 이방인 사이에 특별히 이제 이방인들이 이 약속의 땅에 굉장히 많이 들어오게 되고 침입하게 되고 막 그런 사건들이 많죠. 그러면서 완전 원수지간이 되는 것을 우리가 보게 됩니다. Especially by the time of Yeshua, there were a lot of Jewish religious laws developed to keep Jews separate from Gentiles. 네, 특별히 이제 이 이방인들의 어떤 우상 숭배나 이런 라이프 스타일이 너무나도 그 하나님의 방법과는 너무나도 추악했기 때문에 그러니까 여러 가지 이유가 있었어요. 여러 가지 이유 안에서 이 예수님 당시에 이르게 되면은 이미 유대인들을 이 이방인들과 이렇게 좀 구분되게 하는 여러 가지 법들이 이미 생기게 됐다는 것이죠. It's these laws that Paul is referring to here in Ephesians. 그래서 여러분 실제로 사도 바울이 이 에베소서 2장 15절 말씀에 법조문으로 된 계명의 율법이라고 했었을 때는 사도 바울은 지금 이 유대인들이 유대주의 안에서 만들어낸 이 율법에 대해서 말을 하고 있는 거예요. Yeshua got rid of these laws in 2 ways. 예수님께서는 사실 이러한 인간이 만들어낸 이런 법조문과 계명과 율법을 2가지 방법으로 완전히 파하셨습니다. First, by reaffirming that the Bible and the Bible alone is our authority. 1차적으로 예수님께서는 성경, 하나님의 말씀
하나님의 말씀만이 오직 하나님의 말씀만이 모든 권위를 갖고 있다라는 것을 당신이 살아계신 말씀으로 오셔서 보여주신 거죠. And secondly, by dying, he took away the sin, our sin, which includes hatred and enmity between people. 두 번째로는 예수님께서 이 이스라엘의 죄를 지난번에도 살펴봤지만 죄를 감당하셨습니다. 그러면서 이 유대인들이 이방인들을 증오하는 그러한 부분조차도 다 십자가에서 사하신 것이죠. Yet here in chapter 2, verse 15 of Ephesians, Paul uses the word nomos. 근데 여기 15절에서 그러니까 왜 번역본으로 이게 혼선이 오게 되느냐면 단어 사용을 했었을 때 사도 바울이 노모스라고 했기 때문에 그래서 여기에서 번역을 하면서 굉장히 혼돈이 일어난 것이죠. And people assume he's talking about the five books of Moses, and clearly he's not. 근데 번역가들에게 있어서는 사도 바울이 노모스라고 했으면은 당연히 모세 오경을 얘기하고 있구나라고 생각을 하기 때문에 이제 이렇게 정말 하나님의 말씀인 것처럼 번역이 되어졌습니다. Another use of the word nomos is that nomos is used to express the concept of legalism. 노모스가 또 신약에서 다르게 사용되어지는 것을 어디서 볼 수 있느냐면 율법주의를 말할 때 또한 이 노모스가 사용되어지기 때문에 그만큼 굉장히 헷갈리는 겁니다. English is a good theological language. 영어는 사실상 신학적으로 굉장히 좋은 언어인 것 같아요. We have concise words like legalism to express important things. 예를 들자면 이 리거리즘이 율법주의를 말하는데 이런 단어들, 구체적인 단어들이 있기 때문에 그런 컨셉들을 갖다가 설명할 수 있는 이런 단어들이 이제 영어라는 언어 안에는 있습니다. Legalism is not living a life with a lot of rules. 여러분, 율법주의라는 것은 많은 법문 사항을 갖고선 이 인생을 살아가는 이것을 다 지켜가면서 살아간다. 그것이 율법주의다. 사실 그렇지 않습니다. If lots of rules mean legalism, then playing board games like Monopoly are legalistic. 이 규칙이 많은 것을 규칙에 따라서 수많은 규칙을 따라서 살아야 되는 것이 율법주의다라고 한다면은 사실 보드 게임 할 때 뭐 모노폴리나 뭐 여러 가지 보드 게임을 할 때 규칙이 있는데 그 규칙을 따라서 살면은 그거는 율법주의적이야. 뭐 이렇게 얘기할 수 없지 않습니까? Legalism is when a person tries to earn, merit, or keep their salvation with God by the things that we do. 네, 그러니까 율법주의라 하면 저희도 많이 그렇게 이해하고 있지만 우리가 그러니까 행위 구원이라는 것이죠. 어떻게 행함으로 인해서 내가 행동을 했기 때문에 하나님이 나한테 구원을 주셔야 돼. 그래서 그것을 얻어내려고 하는 그걸 믿고 있는 것을 바로 이제 율법주의라고 하는 것이죠. Now, neither Hebrew nor Greek have singular words that mean legalism. 근데 여러분 히브리어로나 또한 헬라어로나 이 율법주의 지금 방금 말씀드린 그 정의를 갖고 있는 이 율법주의라는 단어 자체가 없습니다. The concept is there, but you got to use different ways to express it. 개념은 당연히 있어요. 컨셉은 당연히 있지만 그 특정한 단어가 없기 때문에 히브리어나 헬라어로나 없기 때문에 그것을 설명을 해야 된다는 것이죠. And often it is expressed by using the word nomos. 근데 어쨌든 간에 이 노모스라는 단어를 사용하면서 어쨌든 이 율법주의를 또한 설명하고 있기 때문에 사실 그런 역사나 이런 것들을 모르는 입장에서 말씀을 읽으면 다 하나로밖에 안 보인다는 것이죠. A classic way to express legalism is found in Romans chapter 6 verse 14. 율법주의를 너무나도 분명하게 말해주고 있는 말씀이 바로 로마서 6:14. 로마서 6장 14절 말씀입니다. 이게 아주 클래식 정의라고 보실 수가 있어요. Paul says, "For sin shall not be master over you, for you're not under nomos, but under grace." 네. 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 했었을 때 여기는 노모스 또 법이라고 번역이 됐지만 이렇게 얘기하면 저희는 또 토라라고 착각을 하게 되는데 여기서는 이 법이라고 했을 때는 여기는 사도 바울은 율법주의를 말하고 있습니다. This is often translated to mean
you're not under law, but under grace. 예, 그래서 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라라고 이제 번역이 됐죠. And the word law is the Greek word nomos. 예, 그래서 이 법이라는 단어가 헬라어로 또 노모스입니다. When the word nomos is translated as law here, it is often believed that he's talking about the 5 books of Moses. 예, 이게 여기서 이제 법이라고 했었을 때에 모세 오경이라고 생각하는 경우가 아니 그럴 수밖에 없어요. 뭐 다 모르잖아요. 모르면은 그럴 수밖에 없죠. Now that's really problematic. 근데 여러분 이게 굉장히 문제가 됩니다. 특히 이 6장 14절에서의 그것을 모세 오경이라고 본다면 굉장히 문제가 돼요. First of all, the way nomos is used grammatically here is a classic expression of legalism. 지금 노모스가 여기서 사용되어지고 있는데 이 경우는 분명하게도 율법주의를 말하고 있습니다. But secondly, because nomos has been understood to be referring to the law, the teachings of Moses, it is contrasted with grace. We have Moses and grace. 네네. 그러니까 사실 이게 가장 이제 두드러지는 문제인데요. 이제 저희가 생각했었을 때 기독교인인 크리스천이 생각했었을 때 지금 이런 말씀을 보게 되면은 지금 법이 있고 은혜가 있다. 예수님은 은혜, 법은 모세, 뭐 이렇게 해가지고 구약 해가지고선 예수님이 은혜, 우리는 은혜를 붙잡지 이거를 붙잡으면 안 돼. 이건 율법주의야. 그래서 이거는 아니고 이거는 기야. 이렇게 나간단 말이에요. 그러니까 이게 서로 대립되는 관계처럼 이제 표현을 하는 것을 우리가 믿음 생활에서 너무 많이 보게 된다는 것이죠. 근데 사도 바울은 그걸 얘기하고 있는 게 아닌데 이렇게 됐습니다. So because of this, whenever believers try to live their life according to the teachings of Moses, people say to them, you're not under law, you're under grace. 네. 그래서 이런 경험을 많이 보게 되는데요. 어떤 사람들이 이제 정말 이 하나님의 총체적인 말씀 안에서 그것을 따라서 살려고 이렇게 한다. 예를 들어서 모세오경을 따라서 진짜 중요한 말씀, 뭐 십계명 있지 않습니까? 그걸 따라서 살고자 한다는데 그런 얘기를 하면 사람들이 뭐라고 그러냐면은 우리는 예수님 안에 있기 때문에 예수님은 은혜고 너는 더 이상 법 아래 있는 게 아니야. 이런 표현을 하면서 그렇게 하고자 하는 사람에게 문제가 있다고 이렇게 이야기를 하죠. Such an understanding of the word Torah and nomos takes away from the Torah. 여러분 왜 이렇게 자세하게 말씀을 드리냐면은 이렇게 우리가 생각을 했었을 때에는 하나님께서 뜻하시는 것에서 우리가 감하는 거죠. 빼가는 거죠. 지금 전혀 그런 뜻이 아닌데 어떤 면 in a way it's kind of adding in too. That's true too. 더하고 또 빼는 거죠. 사실은 원래 의미를 빼고 내가 생각하는 것을 집어넣고 그렇기 때문에 가감하는 행위가 된다는 것이죠. 그러면서 굉장히 하나님에 대한 오해, 여러 가지 하나님의 진리에 대한 오해가 많이 일어나게 된 것을 역사적으로 우리가 보게 됩니다. And then finally, nomos is certainly used in reference to the scriptures. 그 다음에 이제 마지막으로 신약에서 보면은 당연히 노모스가 하나님의 말씀, 성경을 이야기할 때 쓰여지는 것을 보게 됩니다. But because people think that nomos means law, and when they use it with scripture, they especially the books of Moses, they call it the law. 예. 근데 당연히 하나님의 말씀인데 그 당시는 뭐 신약이 쓰여진 것이 아니고 지금 막 쓰고 있는 상태거나 갓 쓴 게 바로 이제 신약이 되는데 그런 상태에서 이제 당연히 하나님의 말 토라라고 그러면 하나님의 모든 지시사항과 가르침인데 그것을 그렇게 이해하지 않고 이것을 율법이라고 생각하니까 하나님의 말씀이라고 번역을 하지 않고 율법이라고 딱 번역을 하니까 그러면 이제 다 짬뽕이 되어가지고 이것은 부정적인 것이다. 우리가 하면 안 되는 것이다라고 이제 생각하게 되는 것이죠. When nomos is used to refer to the scriptures, why can't we just call it Torah? Or why can't we just call it God's word? 예. 그러니까 이게 노모스를 번역할 때 이런 경우 하나님의 말씀을 얘기할 때 그러면 당연히 하나님의 말씀으로 번역을 하든지 아니면 성경으로 번역을 하든지 구약 뭐 이렇게 번역을 해야 되는데 그렇지 않고 항상 어떻게 번역하냐면 이미 이제 딱 들어간 게 있죠. 율법으로 딱 번역을 한다는 것이죠. So that's one way that people maybe unwittingly have taken away from Torah. They've misunderstood the word Torah itself. 근데 이 모든 과정이 사실은 뭐 의도적으로 한 게 아니지 않습니까? 그러나 안타깝게도 역사적으로 그것이 이제 특별히 번역본에 이것이 딱 들어가 버렸기 때문에 이제 그것이 저희의 어떤 신학에 딱 박히게 되는 참 안타까운 역사가 이제 있고
그게 이제 말씀에서 하나님의 말씀에서 이제 빼는 그런 역할을 하게 된 것이죠. There's a second way that people have taken away from Torah. 예, 토라에서 또 토라의 진정한 의미에서 또 뺀 경우를 말씀드리면 They have simply misunderstood Yeshua's teachings in Matthew chapter 5, starting at verse 17. 마태복음 5장 17절이 이제 예수님께서 산상수훈을 가르치시는 말씀인데 거기에서 예수님께서 의도하신 거와는 좀 다르게 이해를 하는 그러니까 오해를 하게 되는 본문이기도 하죠. Now listen to the context. The context of this is very important. 여러분 전체 5장의 문맥을 저희가 봐야지만이 저희가 바로 이해할 수가 있기 때문에 저희가 문맥을 보도록 하겠습니다. This is one of Yeshua's earliest public sermons. 사실 예수님께서 산상수훈 정말 예수님께서 공생애를 시작하실 때 가장 먼저 하신 말씀, 설교, 티칭이라고 우리가 볼 수가 있죠. In people's thinking, he's a new Torah teacher that is making himself known. 네, 지금 그 당시 그 갈릴리 지역에 있는 수많은 이스라엘 백성이 앞에 처음 등장하신 거예요. 랍비로서 처음 등장하셔가지고 이제 막 티칭을 하시는, 가르치시는 겁니다. For hundreds of years, God had reminded Israel to be faithful to Torah. 여러분, 수백 년 동안 하나님께서는 선지자를 통해서 말씀을 통해서 이스라엘 백성에게 하나님께 충실하라고 하나님을 따르라고 우상 숭배하지 말라고 쭉 얘기해 오셨고 권면하시고 호소하시고 또 훈계하시고 이렇게 오셨죠. People have disagreed with it, people have refused to listen to it, but it doesn't change the fact that they were instructed to live by it. 그 하나님의 지시사항을 안 따르고 오히려 반항하고 뒤집어 엎고 하는 그런 역사적인 안타까운 경우들이 수많이 있었지만 그렇다고 해서 하나님의 말씀이 그죠? 하나님이 이렇게 사는 것이 합당하고 마땅하다라고 지시하시고 가르치셨을 때 그 내용 자체가 변하지는 않는다는 것이죠. To the people of Israel, assuming that Torah is the word of God and has authority in my life is just as rational to say that we need air to breathe. 네. 이스라엘 백성에게 있어서 하나님의 토라대로 우리는 사는 것이 마땅하다라고 말을 했었을 때는 그거는 유대인에게는 그러니까 예수님 당시 유대인에게 있어서는 숨을 쉬는 거, 너는 숨을 쉬기 위해서 들이마셔야 돼. 뭐 그런 거나 마찬가지. 너무나도 당연한 얘기입니다. So if a new teacher comes and teaches against Torah, at worst people would have walked away, but most likely he would have been stoned for heresy. 네, 실제로 그 예수님이 이제 막 갓 등장하는 어떤 티처로서 라비로서 이제 백성들 앞에 나타나셔서 이제 티칭을 하시는데 만약에 예수님이 하시는 말씀이 이 하나님의 지금까지 쫙 역사적으로 변질되지 않은 하나님의 말씀에 어긋난 것들을 만약에 가르치시면서 이것이 토라다라고 만약에 예수님이 그러셨다면 그러면은 가장 가벼운 거는 뭐냐? 사람들이 뭐야 이 미쳤 그러면서 안 듣거나 근데 가장 최악의 경우는 이제 막 돌을 던질 수밖에 없다는 것이죠. 그것이 현실입니다. What new teachers often did, however, was explain to the people how they understood the scriptures. 예, 근데 새로 등장하는 스승들이 보통 어떻게 이제 이야기를 했느냐면 내가 이해하는, 내가 해석하는 토라는 이렇습니다. 이런 식으로 이제 가르쳤다는 것이죠. It's with that kind of context that we could start reading in chapter 5, verse 17. 여러분 이러한 배경 속에서 우리가 마태복음, 그러니까 산상수훈을 봐야 합니다. Yeshua says to the people, "Do not think that I came to abolish the Torah." There we have the word law, but he means Torah. 네, 마태복음 5장 17절 내가 율법이나라고 했지만 여기가 토라입니다. 내가 토라나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라라고 하시죠. Do not think that I came to abolish the Torah or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. 네, 그래서 이렇게 표현을 하십니다. 내가 토라나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라. So first of all, note that Yeshua is talking about scripture here. 우리가 반드시 알아야 될 것은 예수님께서 여기 율법이나 선지자라고 이렇게 표현을 하셨을 때는 정확하게 하나님의 말씀을
시키시는 겁니다. Then this next point is often overlooked. 그 다음에 다음 부분을 말씀하시는데 그 부분은 이제 그냥 살짝 넘어가는 경우가 많아요. He's not just talking about Torah, the 5 books of Moses. He's also talking about the prophets. 예, 여기서 율법 하면은 이제 모세 오경이라고 우리는 보통 생각하는데, 그러니까 율법뿐만이 아니라 그 다음 부분이 뭐냐? 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라라고 하십니다. Whatever he says about the Torah, he would also say about the prophets. That's what he's saying here. 그러니까 지금 예수님께서는 지금 패키지로 말씀하시는 거예요. 율법이라고 말씀하시면 당연히 선지서까지도 같이 포함해서 지금 하나를 두고 말씀하신다는 것이죠. People look at this verse and see that word fulfill. 예, 근데 많은 경우 이 말씀을 읽을 때에 완전하게 하려 함이라라는 그 부분을 집중해서 봅니다. And because of that, in their minds, they think this verse is saying Yeshua came to fulfill, meaning to put an end to the Torah. 그래서 많은 경우 어떻게 이해를 하냐면은 예수님께서 이 토라 율법, 그러니까 토라라고 이해를 하지 않고 율법이라고 이제 이해를 했었을 때 그 율법을 완전하게 하려 함이라라고 하셨을 때는 이제는 완전하게 하셨으니까 더 이상 필요가 이 토라가 율법이 필요 없다라고 이제 생각을 하게 되었다는 것이죠. But if they are right, that means he also put an end to the prophets. 예, 근데 만약에 이렇게 생각하는 것이 옳다면 그 얘기는 뭐냐면 선지서들까지도 그러면은 없어져야 되는 것이죠. 그러니까 모세오경만 싹 빠지는 것이 아니라 전체 구약이 사실은 다 빠져야 되는 거예요. Nobody would say Yeshua put an end to the prophets, but they somehow say it that he put an end to Moses. 근데 많은 경우 오해하실 때에 예수님이 율법을 폐하러 오셨다라는 것은 이제 그래. 그래서 모세오경이 사실 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 별로 적용되는 게 없어라고는 말하는데 아무도 그럼 선지서들도 다 그래. 선지서들도 다 그러면 없어진 거야라고 말하는 사람은 지금까지 아무도 못 봤습니다. This is clearly taking away from Torah. 예, 그렇다면은 이렇게 우리가 그 무의식적으로 했었을 때는 사실은 토라에서 하나님의 말씀에서 빼는 것이죠. 왜냐하면 요거는 두고 요거는 빼고 이거는 하나로 말씀하시는데 요거는 두고 요거는 빼고 빼는 것이죠. So what can we say? 그러면 우리가 무엇이라고 말할 수 있겠습니까? Well, first of all, let's look at that word fulfill. 자, 우리가 결론을 내릴 때에 지금 어떻게 결론을 내릴 수 있냐면 완전하게 하렴이라를 보겠습니다. Oftentimes, when a writer quotes the prophets, he uses that word fulfill. 이 완전하게 하려 함이라, 그러니까 완전하게 한다라는 이 표현이 있는데요. 언제 사용하냐면은 Oftentimes, when a writer quotes from the prophets, he uses the term fulfill. This is to fulfill what the prophet so and so says. 네, 많이 우리가 성경 안에서 이제 그 예를 볼 수가 있는데 선지자가 예언한 것을 성취했다라고 했었을 때 그때 이제 이 완전하게 한다라는 표현을 씁니다. Clearly, when he does so, he does not mean to say that this prophet is now finished. We don't have to pay attention to him anymore. 네, 그렇게 이제 인용을 했었을 때에 완전하게 하다라고 했었을 때 그러면 그 선지자는 그럼 무시해도 되고 그러면 이제 성취했으니까 땡 이렇게 생각하지 않잖아요. 그냥 저 선지서에서 예언한 것이 이제는 성취가 이게 완전하게 이루어졌구나 이렇게 생각하지. 선지자가 이렇게 예언한 것이 이루어졌으니까 그러면 얘는 무시해도 돼. 그렇게 생각 안 하죠. The word fulfill does not mean to put an end. It means to give the words their fullest intended meaning. 네, 이 완전하게 하다라는 표현이 뭔가를 없앤다. 그러니까 이제 빼도 된다라는 그런 의미를 갖고 있는 것이 아니라 사실상 그 의미는 무엇이냐면 이제 성취가 되었기 때문에 원래 의도하던 바가 이제 완전하게 그것이 이루어졌다라는 것을 말할 때 이제 사용하는 표현이죠. Now let's put these two important words together, abolish and fulfill. 이 예수님께서 사용하시는 표현이 뭐냐면 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하라. 그래서 이 두 개가 같이 사용되고 있지 않습니까? 그래서 이 폐하다와 완전하게 하다를 같이 보도록 하겠습니다. If fulfill meant to put an end to something, it contradicts the word abolish. 만약에 이 완전하게 하다가 뭐를
없애다, 이제 빼도 된다 이런 식으로 우리가 그 뜻을 정의를 한다면 그러면 폐하러 온 것이 그거잖아요. 폐하러 온 거와 완전하게 하는 건데 완전하게 하는 것이 마치 폐하러 그러니까 이게 말이 안 된다는 것이죠. Yeshua clearly says, I did not come to abolish the Torah or the prophets. 분명하게 예수님께서는 하나님의 토라와 선지서를 폐하러 온 것이 아니라 완전하게 하려 함이라라고 이제 그 구분을 하시는 것을 우리가 봅니다. There's a different way of looking at what he's saying. 그래서 이 폐하러 온 것이다, 뭐 완전하게 하려 합니다라는 것을 좀 우리가 다르게 볼 필요가 있는데요. 왜냐하면 다른 방법이 있기 때문입니다. And this way does justice to the words he's using and it fits the context. 이 문맥에도 이것이 다 맞아떨어지고 예수님께서 의도하시는 그 말씀에도 다 맞아떨어지기 때문입니다. When oftentimes, scholars note that oftentimes when rabbis use the words abolish and fulfill together, they are speaking about interpretation. 지금 이게 사실은 학자들이 어떻게 보냐면은 이 표현, 그러니까 스승들이 랍비들이 쓰는 표현이라는 거예요. 뭐뭐를 폐하다, 뭐뭐를 완전하게 하다라는 것이 뭐에 대한 것이냐면 하나님의 말씀에 대한 것이 아니라 그 사람이 하는 해석에 대한 것입니다. When he says, I did not come to abolish the Torah, he means I did not come to give you the wrong interpretation of Torah. 잘못된 해석을 내가 하러 온 것이 아니다라고 예수님께서 사실 그러니까 바른 해석을 내가 주러 왔지 내가 잘못된 해석을 주러 온 것이 아니다라고 실제로 예수님께서 말씀하시는 겁니다. Then when he says, I have come to fulfill, he's saying, I've come to give you the proper God-intended meaning of the Torah. 그러니까 예수님께서 내가 이 토라와 선지서에 대해서 완전하게 하려 함이라라고 했었을 때는 내가 원래 하나님 아버지께서 의도하신 그것을 완전하게 그것을 설명하고 해석하고 가르치러 왔다라고 실제로 말씀하시는 거죠. And then the context, the rest of Matthew 5, 6, and 7, we have example after example of Yeshua giving the proper interpretation of Torah and Torah concepts. 그래서 여러분 산상수훈이 전체 마태복음 5장, 6장, 7장에서 쭉 이어지는데 6장, 7장을 보게 되면은 예수님이 예를 드는 거예요. 지금 잘못된 해석에 대해서 쭉 말씀하신 다음에 나는 너에게 이르노니 하시면서 바른 원래 의도하신 바가 무엇인지에 대한 그 깊은 의미를 예수님께서 가르치시는 것을 우리가 보게 됩니다. I think that this interpretation of this passage makes sense. 이렇게 우리가 이 17절, 18절 말씀을 이해하는 것이 굉장히 무리가 되지 않고 맞아떨어진다고 봅니다. Yet, unfortunately, and historically, this has been a key passage for those who say the Torah of Moses has been done away with. 근데 역사적으로 안타깝지만 이 본문 말씀을 가장 많이 인용을 해서 모세 오경은 이제는 끝났기 때문에 더 이상 볼 필요가 없다라고 하는 어떤 신학적인 무브먼트가 일어나는데 이 본문 말씀을 사용했다는 것이죠. 안타깝게도. Yeshua, the apostles, and especially Paul would all turn over in their grave to think that people say this about their words. 네. 그 영어로는 이 무덤에서 뒤집어진다라는 표현이 있는데요. 만약에 진짜 그러니까 사실 사도 바울이나 사도 베드로나 이 말씀을 기록한 사람들, 이사야 선지자나 만약에 사람들이 이렇게 생각하고 있다, 이렇게 번역을 하고 이렇게 해석을 하고 있다라는 것을 이제 뭐 알고 있겠죠, 지금. 근데 그러면은 뒤집어질 노릇이라는 거예요. 왜냐하면 전혀 그게 아닌데 이제 그렇게 보고 있고 그렇게 이해하고 오해하고 있다라는 것이 너무나도 안타까운 것이죠. So these are examples of how of what Moses warns us: do not take away from the Torah. 예, 모세가 그래서 경고하죠. 절대로 토라에서 감하지 말라, 빼지 말아라라고 경고합니다. And many Christians are often guilty of this very thing. 예, 근데 사실 많은 경우 우리가 무의식적으로나 의도하지는 않았는데 그렇게 빼내는 경우가 상당히 많이 있어요. Now let's go to the second expression. 예, 근데 거기에 감이 있죠. 그래서 가하는 부분을 또한 보도록 하겠습니다.
Moses says, don't add to the Torah. 더하지 말라고 분명하게 경고하죠. Well, just as many people from the Christian world are guilty of trying to take away from Torah, many people from the Jewish world are going the opposite direction. 네, 역사적으로 보면은 기독교 안에서는 기독교 역사 안에서는 하나님의 말씀에서 빼는 경우가 상당히 많이 있었지만 유대주의 안에서는 이 유대인들 세상 속에서는 반대가 일어났어요. 역사적으로 유대주의 안에서는 더하는 경우가 불행하게도 있었습니다. And many Jewish thinkers have done this from the rabbinic world, from the Orthodox Jewish world. 그래서 실제로 이 정통 유대주의 안에서 이렇게 더해지는 그런 역사가 일어난 것이죠. They assert the existence of a second Torah. 실제로 가장 문제가 되는 게 무엇이냐면은 지금 모세가 시내산에서 받은 그 하나님의 말씀 외에 또 받은 것이 있다라고 두 번째로 받은 것이 있다라고 말합니다. It's called the oral Torah, or Torah Shebaal Peh, Torah according to the mouth. 실제로 오랄 토라 또는 구전 토라가 유대주의 안에는 있고 그것을 히브리어로는 셰발 페라고 합니다. 입에서부터 나온 그런 토라라는 것이죠.